जिसाय पुस्तक 65 अध्याय पितुला पूजा विरुद्ध रे अभियोग। जो माने मोर संधान करि नथिले सेमानकु उत्तर देबा पाई मु प्रस्तुत थिली। जो माने मोर अन्वेषण करि नथिले सेमानकु दर्शन देबा पाई मु तत्पर थिली। मोर नाम को डाकी जो माने निवेदन करि नथिले सेही जाति को मु कहिली मु एठारे निज निजर योजना अनुरूपे जो माने असत पथरे विचरण कले सेपरी एक विद्रोही जनता अभिमुखरे मु दिन सारा मोर हस्त विस्तार कली। उद्यान रे नैवेद्य उत्सर्ग करी तथा इटा उपरे धूपार्चना करी मोर सन्निधान रे जो माने मते निरवच्छिन्न भावे कुपित कले सेपरी एक जनता अभिमुखरे मु हस्त प्रसार कली। सेमाने समाधि स्थान मानकरे उपवेशन करती, गुप्त स्थान मानकरे रात्रि जापन करती, सुकर मांस भोजन करती और घृण्य पदार्थरु प्रस्तुत सुरुआ सेमाने सेही पात्र गुड़िकरु पान करती। सेमाने कहती जे स्वस्थान रे दंडायमान हुओ, मोर सन्निकट हुओ नाही, कारण तुम अपेक्षा मु अधिक शुद्ध। मोर नासा रंध्र रे धूम तुल्य ओ दिन सारा जलुथिबा अग्नि सदृश अटंती सेमाने। देख मो सन्निधान रे एहिपरि लिखित मु नीरव होई रहिबी नाही, मात्र मु प्रतिशोध नेबी। प्रभु कहती हाँ, सेमानक तथा सेमानक पितृपुरुष मानक दोष सकाशे मु सेमानक कोଳରେ एका बेले प्रतिशोध ढाली देबी। जेहेतु सेमाने पर्वत सकल उपरे धूपार्चना करिछंती ओ पहाड़ सबु उपरे मते निंदा करिछंती, सेहेतु सेमानक पूर्व कार्यकलापर शास्ति मु सेमानक कोଳରେ परिमाप करिबी। प्रभु कहती द्राक्षा पेंडारे द्राक्षा रस देखिबा बेले सेमाने जेपरि कहती ताहाकु विनष्ट कर नाही, कारण तहिरे एक आशीष अवस्थित। सेहीपरि मोर दास मानक प्रति मु मध्य करिबी। मु सेमानकु विनाश करिबी नाही। जाकबंक ठारु वंशधर मानकु ओ जुदा ठारु मोर पर्वत सकलर उत्तराधिकारी मानकु मु उद्बोध कराइबी। मोर मनोनीत माने ताहा अधिकार करिबे ओ मोर दास माने सेठारे बास करिबे। मते अन्वेषण करिथिबा मोर सृजन मानक सकाशे सारेन मेसोपोलर चारण भूमि रे ओ आखेर उपत्यका गोपोलर शयन स्थान रे परिणत हेबो। किंतु तुम मानक मध्यरु जेउ माने प्रभुଙ୍କୁ उपेक्षा करिसंती, जेउ माने मोर पवित्र पर्वत को विस्मृत होइछंती, जेउ माने भाग्य देव उद्देश्य रे मेज सजाइछंती ओ शकुन देव उद्देश्य रे द्राक्षारस मिश्रित करी पान पात्र रे भरी देइछंती, सेही तुम मानकु खड्गर भोज्य हेबा पाई मु निर्धारण करिबी। तुमे समस्ते सहार सम्मुखरे निज निजर मस्तक नत करिबो, कारण मु जेबे डाकिली से समय रे तुमे माने किछि उत्तर देलो नाही ओ मु जेबे कथा कहिली तेबे तुमे माने सुनिलो नाही। बरं जहा मो दृष्टि रे मंद तुमे ताहा कलो ओ जहा पाई मु असंतुष्ट तुमे ताहा मनोनीत कलो। सुतरां प्रभु ईश्वर कहती मोर दास माने भोजन करिबे, किंतु तुमे माने क्षुधातुर हेबो। मोर दासगण पान करिबे, किंतु तुमे माने तृषातुर हेबो। मोर दास वर्ग उल्लसित हेबे, किंतु तुमे माने लज्जित हेबो। हृदयर उल्लास जोगु मोर दास माने गान करिबे, किंतु तुमे माने मर्म व्यथा जोगु विलाप करिबो ओ आत्मा वेदना जोगु क्रंदन करिबो। जेउ मानकु मु मनोनीत करिअछि सेमाने तुममानक नामको अभिशाप देवा पाई उपयोग करिबे। प्रभु ईश्वर तुममानको निधन करिबे, किंतु ताहांक दास मानकु से एक भिन्न नाम रे नामित करिबे। जे पृथ्वी रे निजको आशीर्वाद करिबो
सत्य ईश्वरଙ୍କ नामରେ ସେ आशीर्वाद କରିବ ଓ ଯିଏ ପୃଥିବୀରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପୂର୍ବ କାଳର କ୍ଲେଶ ସକଳ ବିସ୍ମୃତ, ସେ ସମସ୍ତ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁପ୍ତ। ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତଥା ପୃଥିବୀ। ଦେଖ, ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତଥା ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅନୁସୃତ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମରଣ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେଥିରେ ଚିରନ୍ତନ ସନ୍ତୋଷ ତଥା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କର। କାରଣ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଓ ତାହାର ଜନତାକୁ ଏକ ଆହ୍ଲାଦ ରୂପେ ମୁଁ ସୃଜନ କରେ। ଜେରୁସାଲେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି। ମୋର ସୃଜନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ସେଠାରେ ଆଉ କେବେ ହିଁ ବିଳାପ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ କ୍ଷଣକାଳ ବ୍ୟାପୀ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଶିଶୁ କିମ୍ବା ନିଜ ଆୟୁଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସେଠାରେ ନଥିବ। ଶିଶୁ 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ଓ 100 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପାପୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ ତାହା ଅଭିଶାପ ସ୍ୱରୂପ ବିବେଚିତ ହେବ। ସେମାନେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ବାସ କରିବେ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ସେମାନେ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଫଳ ଅନ୍ୟ କେହି ଆହାର କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ସୃଜନମାନଙ୍କ ଆୟୁ ବୃକ୍ଷର ଆୟୁଷ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ହସ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମୋର ସୃଜନମାନେ ଭୋଗ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ସେହି ଶିଶୁମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସେମାନେ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଶୀଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେମାନେ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ଓ ସେମାନେ ନିବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ହେଟା ବାଘ ତଥା ମେଷ ଶାବକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଚରିବେ। ବଳଦ ପରି ସିଂହ ନଡ଼ା ଖାଇବ ଓ ସର୍ପର ଖାଦ୍ୟ ଧୂଳି ହେବ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୋର ପବିତ୍ର ପର୍ବତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଉପଦ୍ରବ କିମ୍ବା ବିନାଶ ଘଟାଇବେ ନାହିଁ। 67 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ମୋର ସିଂହାସନ ଓ ପୃଥିବୀ ମୋର ପାଦପୀଠ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ମୋ ପାଇଁ କେଉଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ? କେଉଁ ସ୍ଥାନ ମୋର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ହେବ? ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କହନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତକୁ ମୋର ହସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି ଓ ଏ ସମସ୍ତ ମୋର, ଯିଏ ଆତ୍ମାରେ ବିନମ୍ର ତଥା ଅନୁତପ୍ତ ଓ ଯିଏ ମୋର ବଚନ ଶୁଣି କମ୍ପିତ ହୁଏ ତାହା ପ୍ରତି ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବି। ଯିଏ ବଳଦ ବଧ କରେ ସେ ନରହନ୍ତା ସଦୃଶ୍ୟ। ଯିଏ ମେଷ ଶାବକକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ ଶ୍ୱାନ ବେକ ଅଗ୍ନି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ୍ୟ ସେ। ଯିଏ ଶସ୍ୟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ ଶୁକର ରକ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମ ସେ। ଓ ସ୍ମାରକୀ ବଳି ରୂପେ ଯିଏ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଧୂପାର୍ଚ୍ଚନା କରେ ପିତୁଳା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସେ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ପଥ ଦେଇ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କର ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲେଶ ଘଟାଇବି ଓ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂଘଟିତ କରିବି। କାରଣ ମୁଁ ଯେବେ ଡାକିଲି ତେବେ କେହି କେବେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ ଓ ମୁଁ ଯେବେ କଥା କହିଲି ତେବେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ସେମାନେ ତାହା କଲେ ଓ ଯାହା ପ୍ରତି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ସେମାନେ ତାହା ମନୋନୀତ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି କମ୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ହେ ତୁମେମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣ।
ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରିଥିଲେ ଓ ମୋର ନାମ ସକାଶେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ତୁମ ଭ୍ରାତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ତାହା ସେହିମାନେ ହିଁ ହେବେ। ଶୁଣ, ନଗରୀରେ ଏକ କୋଳାହଳ ଶବ୍ଦ, ଆଳୟରେ ଏକ ସ୍ୱର ମୁଖରିତ ହୁଏ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର। ନୂତନ ଜନତା। ପ୍ରସବ ବେଦନାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ବେଦନା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲା। ଏପରି ବିଷୟ କିଏ ଶୁଣିଅଛି? ଏପରି ବିଷୟ କିଏ ଦେଖିଅଛି? ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦେଶ କ'ଣ ଉଦ୍ଭବ ହେବ? ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ ଗଠିତ ହେବ? ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରସବ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ସୁଯୋଗ ଦେବି ନାହିଁ? ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଯିଏ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେହି ମୁଁ କ'ଣ ଗର୍ଭରୋଧ କରିବି? ତୁମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ଜେରୁସାଲେମକୁ ସ୍ନେହ କରିଥିବା ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲସିତ ତଥା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ। ତାହା ପ୍ରତି ବିଳାପ କରୁଥିବା ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାହା ସହିତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ। ତାହାର ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାୟକ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରି ତୁମେ ପରିତୃପ୍ତ ହୁଅ। ତାହାର ମହିମାର ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ପାନ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ତାହା ନିକଟକୁ ନଦୀ ପ୍ରବାହ ସଦୃଶ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଓ ଉଲ୍ଲସିତ ଜଳସ୍ରୋତ ତୁଲ୍ୟ ଜାତି ସକଳର ଧନ ସମ୍ପଦକୁ ମୁଁ ପ୍ରବାହିତ କରାଇବି। ତୁମେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବ, ତୁମେମାନେ ତାହାର ନିଡ଼ମ୍ବରେ ସମ୍ବହିତ ହେବ। ତାହାର କୋଳରେ ବସାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ନଚାଯିବ। ଜଣେ ମାତା ଯେପରି ତାର ଶିଶୁକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରାଏ, ସେହିପରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି। ତୁମେମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାହା ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବ ଓ ତୁମର ଅସ୍ଥି ସକଳ ତୃଣ ସଦୃଶ୍ୟ ସତେଜ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ସହ ଓ ତାହାଙ୍କର କୋପ ତାହାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନିରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ରଥ ସକଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସଦୃଶ୍ୟ ଆସିବେ। କ୍ରୋଧ ସହକାରେ ସେ ତାହାଙ୍କ କୋପ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଓ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଜରିଆରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ଭର୍ତ୍ସନା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ବିଚାର ବିଧାନ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଓ ଖଡ଼୍ଗରେ ସମସ୍ତ ମାଂସ ମାତ୍ର ମାନବ ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନେକ ହେବେ। ଅନ୍ତିମ କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ସେହି ଜଣଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସକାଶେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରି ପବିତ୍ରୀକୃତ କରିବେ ଓ ଶୂକର ମାଂସ, ଘୃଣ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତଥା ମୂଷିକ ଭୋଜନ କରିବେ, ସେମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଁ ଜାଣେ। ସମସ୍ତ ଜନତାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଅଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂକେତ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାର୍ସିସ୍, ପୁଟ୍, ଧନୁର୍ଦ୍ଧରମାନଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥାନ, ଲୁଦ୍, ତୁବାଇଲ୍, ଜାଭାନ୍, ସୁଦୂରସ୍ଥ ଉପକୂଳ ଦେଶ ସକଳ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ଦେଶ ସବୁ ମୋର ସୁନାମ ଶୁଣି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋର ଗୌରବ ଦେଖି ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବି। ଜାତି ସକଳ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ମୋର ଗୌରବକୁ ଘୋଷଣା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ଶସ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ ଘଟକ, ରଥ, ଶିବିକା, ଖଚର ତଥା ଓଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସାଇ ମୋର ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଜେରୁସାଲେମ ଘେନି ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ଯାଜକ ତଥା ଲେବୀୟ ରୂପେ ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିବି। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୂତନ ଆକାଶ ତଥା ନୂତନ ପୃଥିବୀ ମୁଁ ସୃଜନ କରିବି, ତାହା ଯେପରି ମୋ ସନ୍ନିଧାନରେ ତିଷ୍ଠି ରହେ, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ବଂଶଧର ଓ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ତିଷ୍ଠି ରହିବ। ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସାବତ ଠାରୁ ସାବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସନ୍ନିଧାନରେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମାଂସ ମାତ୍ର ମାନବ ଆସିବେ। ସେମାନେ ଯାଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ଦେଖିବେ। ସେମାନଙ୍କର କୀଟ ମୃତ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମାଂସ ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଏକ ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ।